به نام خداوند جان و خرد. از این برتر اندیشه بر نگذرده. صبح هنگامی که دنیا هنوز خواب است، در منظره آرام شهر کلاب، در میان کوههای آسمان بوس، رود شیرین وخش از گذشته دور قصه می کند. در میان این خاموشی طبیعی یک نام به گوش می رسد: میر سعید علی همدانی. او که قلبها را می کشاد با کلام و عقلها را روشن می کرد با علم. او نه تنها عارف بود، نه تنها دانشمند. او پیوندگر دو جهان ظاهر و باطن، علم و دین، تفکر و محبت، معرفت و عمل بود. امروز در آرامگاه خاموشش در شهر کلاب، هر صدای پرنده، نسیم و باد گویا از او یاد می کنند. امروز به آرامگاه خاموشش صدها نفر از خارج کشور به زیارتش می آیند. I am very much interested since I was a young guy in traveling. аз хурдӣ бароям ҷолиб буд сайёҳат кардан. бо гузашти вақт аз кишварҳои зиёде дидан намудам ва ҳеҷ интизор надоштам ки ин кишварро бо чунин зебоӣ пайдо мекунам. манзурам ин аст ки дар тоҷикистон кӯҳҳо ва дарраҳо воқеан фавқулода ҳастанд. ба ростӣ шигифтангезанд. хеле мутафовит ва бисёр таъсиргузоранд. ҳар манзара зебоии худро дорад. ҳеҷ кӯҳе ба кӯҳи дигаре монанд нест. дар аввалин рӯзи сафарам барои худ нақша мондам ба зиёрати мир саид али ҳамадонӣ меравам, чун ман воқеан мехостам ин маконро бубинам. мир саид али ҳамадониро мешиносам ки аз эрон, аз шаҳри ҳамадон омада буд, шаҳре ки ман ҳам қаблан он ҷо рафта будам, дар эрон, ва ӯ дар замони худаш яке аз бузургтарин донишмандон буд. бо дидани ин оромгоҳи зебо ки меъмори ба худ хос дорад, ман эҳтироми бисёре барои ин мардум қоилам ва ин ки мебинам мардуми ин ҷо ҳанӯз ба ин марди ҳаким ва корҳои анҷомдодаи ӯ эҳтиром мегузоранд. ҳамадонӣ ҳамчунин бисёр сафар мекард. дар ҳамадон таваллуд шуда, дар афғонистон даргузашт ва дар тоҷикистон мазори ӯст. яъне ин олим барои тамоми минтақа хидмат кардааст. солҳои зиёди умрашро дар сафар ва дидор бо донишмандон гузаронидааст. барои ман як инсони бузург аст ва ба ӯ эҳтироми зиёд дорам. пурсид азизе ки алӣ аҳли куҷоӣ? гуфтам ба вилояти алӣ каз ҳамадонам. не зон ҳамадонам ки надонанд алиро, ман зон ҳамадонам ки алиро ҳама донанд. ин чаҳор мисра ба қалами худи алии ҳамадонӣ тааллуқ дорад ки дар он ишора ба зодгоҳашон, яъне ба шаҳри ҳамадон пеш аз ҳама шудааст. ин марди фозилу донишманд соли 1314 дар шаҳри ҳамадони эрон, дар оилаи шахсияти бофазлу бофарҳанги замон шаҳобиддин бини муҳаммад чашм ба олами ҳастӣ кушоданд. давраи балоғат то 18-20 солагӣ алии ҳамадонӣ назди тақиддин алии дӯстӣ ва маҳмуди маззақонӣ илмҳои замонашро аз худ намуда буд ва пеш аз ҳама саҳми тағояш саид аловдавла дар рушду нумӯ ва такомули шахсияти ин алии ҳамадонӣ ниҳоят зиёд буд. хулоса дар назди ин се нафар ва падари бузургворашон илмҳои замонро аз худ мекунад ва
баъди гузашти вақт бо дуои пирашон ба сафар мебароянд. хуб чанд муддат беш аз 30 сол мусофират мекунанд ва баъди сафарҳо хуб дар музофоти кӯнарои Афғонистон соли 1386 дар синни 73 солагӣ олами фониро тарк карданд. мир Саид Алии Ҳамадонӣ муддати тӯлонӣ дар сукут, тафаккур ва худомӯзӣ буд. мегуфт: дили инсон агар бо худо пайваст нашавад, мисли қаиқест бидуни соҳил. ҳамин омезиши илм ва ирфон буд ки аз ӯ як шахсияти барҷаста сохт, на танҳо донои китоб, балки мураббии қалбҳо. Алии Ҳамадонӣ пас аз омӯзиши дарсҳои илмӣ ва ирфонӣ дар Ҳамадон ба сафарҳои бузург баромад ки на танҳо барои таҳқиқ ва таълим буд, балки барои табдили ҳаёти одамон, таҳкими маърифат ва расидан ба озодии воқеӣ ва адолат. дар муддати ин мусофиратҳои 30 солаш Алии Ҳамадонӣ рубъи маскунро сафар кардааст. рубъи маскун гуфта яъне чаҳоряки хушкиро мегуфтанд. яъне чаҳоряки хушкиро сафар карда буд ва аслан сафар кардан чӣ наве ки худи Алии Ҳамадонӣ дар китоби одобулмашоихаш зикр мекунад. одоби сафар ба се ваҷҳ ҳаст: зиёрат, риёзат ва дидори машоих. бибинем бисёри адибони мо аз ин рукн истифода карданд. масалан чӣ Саъдӣ, чӣ Камол ва дигар абармардоне дар адабиёти тоҷик ҳастанд ки яъне сафар як василаи ба ҳақ расидан ва ё як василаи ба камолот расидани инсоният буд. Алии Ҳамадонӣ соли 1374 ба Кӯлоб сафар мекунад, тарафи қисмати Хатлонзамин. дар мавриди ба Хатлон омадани Алии Ҳамадонӣ ақидаҳо мухталиф ҳастанд дар сарчашмаҳо, вале ақидаи ҷолиби таваҷҷӯҳ ва воқеан илман асоснок шуда он аст ки 200 сол қабл аз Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба Хатлонзамин яке аз саидони Исфаҳонӣ, Мир Саид Ҳасан, мулаққаб ба Шоҳи Хомӯш, ки дар ноҳияи Муминобод дар деҳаи Лангардара, дар деҳаи Лангар мақбара дорад, омада будааст, дар ин ҷа зиндагӣ кардааст. бо яке аз духтарони ин сарзамин ақди никоҳ бастааст, фарзанддор шудааст, яъне ба яке аз духтарони хоҷа Алишоҳи Валӣ. хуб баъди 200 сол тахминан Алии Ҳамадонӣ вақте ки аз ҳузури мақбара, аз будани мақбараи Мир Саид Ҳасан Шоҳи Хомӯш огаҳӣ пайдо мекунад, ба мақсади зиёрати он оромгоҳ ба Лангар меояд. муддати 10 моҳ дар деҳаи Лангар зиндагӣ карда ва баъд аз он ба Кӯлоб меояд ва дар шаҳри Кӯлоб беш аз 6 сол зиндагӣ мекунад. ӯ ки ба мардуми фақир ва онҳое ки дар сатҳи пасти иҷтимоӣ зиндагӣ мекарданд кӯмак мекард. Ҳамадонӣ таълим дод ки ҳар инсони оддӣ метавонад барномаҳои маънавии рӯзмарраро дарк кунад ва дар ҷомеа нақши фаъоли худашро гузорад. аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳамчун муаллими бузург ва роҳнамо, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар масъалаи баробарии иҷтимоӣ ва шодиву роҳат будани мардум тавассути таълимоти маънавии худ таъсири қавӣ гузошт. таълимоти Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ки ба шаклҳои ғамхорӣ ва эътимод ба маърифат ифода ёфт, шӯҳрати илмии ӯро дар тамоми минтақа ба вуҷуд овард. сафари ӯ ба минтақаҳои гуногун на танҳо як осори илмию маънавӣ, балки як шохаи фарҳангии баҳамоии одамон гардид. ва натиҷаи ҳанамин илмҳои омӯхтаи он кас таълифи асарҳои зиёд буд. ба гуфтаи муҳаққиқон ки яке аз онҳо муҳаққиқи Ҳинд Шамсуддини Аҳмад мебошад, ки дар бораи ҳаёт ва иҷоёти Мир Саид Алии Ҳамадонӣ китоби алоҳида тасниф намуданд. он кас меяд ки осори таълиф намудаи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба 146 мерасад. ин нуқтаи болотарин аз суханони уламо муҳаққиқон аст. агарчанде дигарон аз ин камтар ҳам гуфтанд.
لیکن همه به این اتفاق نظر دارند که میر سعید علی همدانی زیاده از 100 اثر تالیف نموده است. در مابین این 100 اثر اکثریت آثار میر سعید علی همدانی به علم عرفان بخشیده شده است، یعنی علم تزکیه روح، چگونه انسان خودش را، نفس خود را، رفتار و اخلاق و کردار خود را باید پاک کند. دیگر اینکه با میر سعید علی همدانی بعض علم‌های دینی به علم‌های دنیوی هم رو آورده است. مثلا بزرگترین اثر اون کس که ذخیرة الملوک نام دارد پورا به علم اخلاق بخشیده شده است. واقعاً شخصان بزرگ چون حضرت میر سعید علی همدانی تنها به ملت و محل و مذهب علاهیده محدود نبودند. بزرگی آنها از این دایره ها بیرون آمده بهر خدمت اهل بشر وسعت جهانی پیدا می کند که نشانه واضح آن اعتراف و احترام ملت و خلق های گوناگون است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. میر سعید علی همدانی نه تنها شخصیت محلی بلکه یک فرد جهانی بود. تعلیمات او در مدت 100 ساله ها به فرهنگ های گوناگون و همچنین جامعه های مسلمان در کوشش رسیدن به حیات معنوی درست و خیرات به طریق شیوه گوناگون را تحکیم بخشید. آموزش معرفت او در مکتب های معاصر و مرکز های علمی جهانی باز هم گواهی دیگری است که شخصیت او برای پیروان و نسل های نو منبع آموزش و راهنمایی درست می باشد. واقعا علی همدانی در طول 70 سال حیات خویش محبوب کشورهای ایران و تاجیکستان و هندوستان و پاکستان گردیده است و توسط روح پاک این مرد فاضل نه تنها امروز در بین این 4 کشور بلکه در میان کشورهای دیگر عالم یک اخوت و دوستی و برادری و محبت پایبرجا است. به ویژه در کشمیر اون نقش فرهنگ ایران که ما می‌بینیم این در واقع به علت بودن میر سید علی همدانی در کشمیر است، چون ایشان با خود از ایران هزاران نفر هنرمند آورده بودند و هر یکی اونجا نقش خود را داشته و اون هنرها را به دیگران یاد داده. چون ایشون میرسن با همراه با 700 نفر، یعنی من امروز مثلا فکر میکنم چطور رسیدن اونجا همراه با 700 نفر یعنی چطور مسافرت کردن، خیلی مشکل بود، ولی به آسانی شما میتونید به این نتیجه برسید که این یک مأموریتی بود که به او از طرف خدا داده شده بود. کشمیر را به همین خاطر ایران کوچک یا ایران صغیر میگویند، زیرا اونجا اون فرهنگ ایرانی بیشتر نفوذ دارد. اون فرهنگی که همراه با میر سید علی همدانی از همدان به کشمیر آمده بود. میر سید علی همدانی نه اینکه فقط با زبان فارسی بلکه با زبان عربی هم تالیفات زیادی دارد و اکثر آن موضوعی که این کس با زبان فارسی در برای آنها تالیفات نموده است در همین موضوع در آثار عربی اون کس هم یعنی با آنها هم رو آورده است و این سبب آن شده است که شهرت علی همدانی در بین نه فقط فارسی زبان ها بلکه عرب زبان ها هم در تمام جهان مشهور شود، زیاد شود و سبب شود که مردم به ایجادات این کس توجه کنند و مردم شهر کلاب و منطقه ختلان عموما علی همین جهت‌های پهلوی زندگی میر سعید علی همدانی بود که به اون کس مهر و محبت پیدا کردند، به اون کس توجه زیاد نمودند تا اون درجه که وقتی میر سعید علی همدانی به اینجا سفر میکند بسیار مردم این شهر فرزندان و نزدیکان خدا به نزد میر سعید علی همدانی میان تا اینکه در نزد این کس علم بیاموزند. یعنی علم یک مقصد اساسی، یک قله بود که قله مراد بود که مردم به اون سوی توجه میکردند و باید گفت که در این مسئله میر سعید علی همدانی به مقصد رسید.
مدتی که در شهر کلاب زندگی میکرد درک نمود که مردم ختلان زمین اهل علم و معرفت هستند. آنها در زندگی خود علم آموزی را در جای اول گذاشتند. همین باعث به آن شد که امیر همدان محبت زیاد به این ملک پیدا کرد و تصمیم گرفت برای همیشه میان این مردم باشد. سبب به کلاب آوردن جسد علی همدانی هم بسیار بین اخلاصمندان و دانشمندان سوالات بسیار رو به میان آورده است و در کتاب خزینه الاسرار غلام سرور لاهوری نیز چنین یک اشاره هم هست که وقتی که علی همدانی از دنیا میگذرد بین اخلاصمندان و مریدانش در مورد آنه که جسد او را به کجا برند و در کجا به خاک بسپارند بسیار بحث و مناظره ها میخیزد و یکی از شاگردان میر سید علی همدانی قوامالدین بدخشی پیشنهاد میکند که هر کسی که اگر تابوت این مرد بزرگ رو از زمین برداشته توانست همون یعنی نمایندگان یعنی شاگردان همون موقع ما کمک میکنیم که جسد علی همدانی با آن خاک برده شد، زیرا که پیروان و پیوندان اخلاصمندان و شاگردان میر سید علی همدانی از هندوستان بودند، از ایران بودند، از چین بودند، از گوشه و کنار عالم بودند، از ختلان زمین نهایت شاگردان زیاد داشتند. خب میگد غلام سرور لاهوری در کتاب خزینه الاسفیاء صفحه 941 همین روایت رو که وقتی که نوبت به نوبت قوم ها مریدان به نزد جنازه می آمدن، به نزد تابوت می آمدن و کوشش برداشتن جنازه می کردن، اما جنازه از جای بر نمی خواست و چون ختلانیان به نزد تابوت رسیدند و تابوت را برداشتند، گویا که همراهشان کسی کمک کرده باشد که تابوت از زمین برخاست و در خلاصه شمس الدین احمد این است که این است رضاگی روح میر سید علی همدانی به خاک ختلان. هست دائم سلطنت در معرفت، جهد کن تا حاصل آید این صفت. هر کی مست عالم عرفان بود، بر همه خلق جهان سلطان بود. میر سید علی همدانی همچون عالم بی‌نظیر، فاضل و روحانی یکی از بزرگترین شخصیت‌ها در تاریخ تاجیکان و آسیای مرکزی به حساب می‌رود. وی در نظر و احترام همگان به ارزش‌های معنوی و رفتار انسانی محترم است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. وقتی که علی همدانی در بین مردم خدمات بسیار انجام دادند، حتی محققان میگویند که هر آن چیزی که از مال دنیا به این کس میرسید، اگر امروز به اون کس میرسید فردا در دستش نبود. یعنی در بین مردم عوام، در بین مردم تهجایی اون کس رو تقسیم میکرد و مقصد این کس هم رفع نمودن احتیاجات مردم بود. تا اون وقتی که میر سید علی همدانی در اینجا بود، کوشش میکرد که هم از جهت علمی، هم از جهت مادی، هم از جهت معنوی احتیاجات مردم را پوره کنند. برای همین طبعا ما می‌دانیم مردم تاجیک نه هر کسا با کلمه جان نام میبرند. وقتی که دیدن که مردم علی همدانی بسیار توجه نسبت مردم است و اون کس میخواهند که کمبودی یعنی احتیاجات مردم رفع کنند، آهسته آهسته در بعد از نام این کس یعنی وقتی که امیر میگفتن آهسته آهسته پس از کلمه امیر اینها پسویند جان رو هم علاوه کردند، یعنی رفته حضرت امیر جان گفتند. امیر جان اصلا شکل ویران شده میر است، همون میره که در اول اسم علی همدانی است. اگر همین خود نام علی همدانی را شرح بتیم، میر همون سلطنتی در معرفت و در معنویات پیدا کرده است. او اصلا نه پادشاهی کرده است نه حکومت کرده است، هرچند که رساله بهرامشاهیه دارد، رساله ذخیرة الملوک دارد، بسیار دوستان و نزدیکان از جمله حاکمان و پادشاهان زمان داشت، هرچند که دعوتش میکردن به دربار، خدمت دربار را قبول نکرده بود. همین کلمه اول یعنی میر شکل ویران شده با استفاده حسچه یا سوفیکسی خوردی و نوازش که
در زبان شناسی تاجیک است مثلا مردم ما میگن بچه جان، دختر جان، شاگرد جان. همین جان به کلمه به شکل بیان شده یا که دیگری کلمه میر علاوه شده امیر شده است. واقعا امیر هم یک شکل کلمه میر است و هم مردم راه آسانی همین استفاده بردن، هم محبت اظهار کردن، هم مقام و منزلت و جایگاه این مرد فاضل نشان دادن که حضرت امیر جان، حضرت افاده به شخصی صاحب مرتبه. سنگی که در گرد اطراف مرقد بزرگوار میر سید علی حمدانی گذاشته شده است. های ما همچه ساکن همین شهر یک چند روایت ها این سنگ دارد. همین خیلی روایتی ما شنیدیم که سال 60 عصر 20 همین سنگ وقتی که در اینجا گذاشته شده بوده است و در همین خیابان اسماعیل سامانی من بینای حاضره حکومت شهر، بینایی که مقامات جلوی حکومت دولتی شهر حضور کار و فعالیت دارند، از همین بنا پایانتر اداره NKVD چون عمل میکرده است، کار و فعالیت میکرده است. همون سالادا همین خیلی سفارش شده بوده است که همین سنگ از همینجا برداشته شود. سنگ از اینجا بار کرده به روبه بار میکنن یا که به چیز دیگر بار میکنن، برده به همین اداره NKVD همون وقته همین سنگ بار کرده به همونجا میبرن و در همونجا میخمانن، سنگ میگذارن در یک کنج. در همین مورد در همین شهر یک شمال بسیار سختی به وجود میآید. حتی همین شفرو بعضا چردک‌ها رو از خانه چپه میکند. بسیار طوفانی سخت میشود. بعد همین آدما میگن که این سنگ رو برده به جاش گذاشتن در کار که این چی گپی هست. در حقیقت آثار و تعلیمات میر سید علی حمدانی یکی از شاهکاری‌های معنوی و روشنی برای نسل‌های پسین و حل مسائل نسل‌های نو است. به طور عمیق جامعه تاجیکستان او را نه تنها همچون شخصیت تاریخی بلکه یک رمز معرفت اخلاقی و درست زندگی احترام می‌کنند. سال تا سال آثار او مورد آموزش میان عالمان تاجیک قرار می‌گیرد. 8 سپتامبر سال 2009 یکی از مهمان‌های عالی قدر به کلوب شهر باستان مخصوص به مقبره داشتند. این پرزیدنت هندوستان پریپاتخ پاتیل بودند که تشریف آوردند به آثارخانه و همچنین تحفه‌ای که در همین تالار، یعنی که تالار شهرت جهانی در نمایش گذاشتند، این نمون قالینچه زرحلی شده است که در اینجا یکی از نادرترین یعنی آثار دانسته می شود که در نمایش همچون تحفه نمون مهمانی عالی قدر در این تالار در نمایش است. و به این مانند باز دیگر یعنی که مهمانای عالی قدر در اینجا تشریف داشتند که یعنی که طریق رسم ها در نمایش گذاشته شدند. اولین جشن بین المللی تاجیکان این جشن 680مین سالگرد زادروز میر سید علی حمدانی بود، سال 1995 و بار دوم سال 2015 با ابتکارات بی‌واسطه جناب عالی جشن 700مین سالگرد زادروز این مرد فاضل در درجه بین الملل با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید و این جشنواره ها تجلیل این جشنواره ها پیش از همه به وسعت بخشیدن پیش آباد گردیدن این موضوع و گذشته از این و مهمتر از این برای آموزش شخصیت و آثار بی‌نظیر میر سید علی حمدانی زمینه های بسیار خوب فراهم آورد. در این دوره کارمندان مؤسسه دولتی مجتمع جمهوری آثارخانه‌های کلوب توانستیم که در 2 جلد تحت عنوان گنج عرفان 37 تا 40 اثر میر سید علی حمدانی را با خط کریلی از روی 52 اثر موجود بوده تهیه کرده با شرح توضیح و لغات در 2 جلد گنج عرفان پیشنهاد کنیم.
با صاحب استقلال شدن تاجیکستان آرامگاه این مرد حکیم تعمیر و از نوسازی شده به یک مکان دلکش تبدیل یافت. حالا باشد این مکان نه تنها زیارتگاه ساکنان ختلان زمین بلکه جهانیان شده است. امروز مردم تاجیکستان نه تنها به آثار و تعلیمات او بلکه به روح و فضای معنوی او که 100 ساله ها پیش در این کلاب شهر پای برجا کرد احترام می‌گذارند. اون چیزی که در دل است اون چیزی که در قلب جا میگیرد اون هیچگاه زدوده نمیشود، اون از دل به دل میگذرد. مردم ختلان زمین به ویژه مردم کلاب شهر باستانی محبت و صمیمیت علی حمدانی را در قلبهاشون نگاه می‌دارند، نه تنها چون یک روحانی، نه تنها چون یک داملا، بلکه یک شخصیت واقعاً علمی و دانشمند اصیل. فکر میکنم نفرانی که درباره ایجادیات و آثار این مرد بزرگ پژوهش میکنند کاری ارزشمند را به انجام میرسانند، زیرا آثار چنین شخصیت‌های تاریخی برای نسل نو خیلی مهم است و آنها باید بهره بردارند. در پیرانسالی هم به دیدار این حکیم و عالم میر سید علی حمدانی مشرف شدم. خیلی خوشحالم. خیلی خرسندم که مردم این سرزمین گذشتگان خود را، تاریخ خود را پاس می‌دارند، زیرا در زمان جهانی شوی این قدم استوار برای حفظ فرهنگ و تاریخ ملت خود است. هر کی ما را یاد کرد ایزید مرو را یاد، هر کی ما را خار کرد از عمر برخوردار باد. هر کی اندر راه ما خاری فکند از دشمنی، هر گل که از باغ وصلش بشکفد به خار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر کی ما را رنجه دارد راحتش بسیار.